آداب عرض ہے MCN اردو نیوز میں آپ کا خیر مقدم۔ ناظرین، میں ہوں قاضی محی الدین۔ خبروں کے سلسلے کو آگے بڑھانے سے پہلے آئیے ایک نظر ڈالتے ہیں آج کی خاص خبروں پر۔ والوچ کے بجاج نگر علاقے میں لٹیروں نے ایک کارخانہ دار کے بنگلے پر ڈالا ڈاکہ، 70,000 روپے نقد سمیت لاکھوں روپے کے طلائی زیورات لے کر فرار۔ اس واقعے نے اڑا دی پولیس محکمے کی نیند، ڈپارٹمنٹ کو ڈکیتوں کی تلاش۔ ریاست مہاراشٹر میں آبی وسائل کے کاموں کے لیے فنڈز کی کمی نہیں ہونے دی جائے گی، ریاستی وزیر وکھے پاٹل نے دی اطلاع۔ پانی کے ذخائر اور مسائل سے متعلق جائزہ میٹنگ لینے سے پہلے صحافیوں سے کی ملاقات اور کہا کہ جائکواڑی ڈیم سے گال نکال کر اس کی اصل تہہ تک پہنچنے کی جا رہی ہے کوشش۔ لوکل باڈیز عام انتخابات کی آہٹ پاتے ہی سیاسی جماعتیں نظر آنے لگی متحرک، کانگریس پارٹی کو بھی آیا شہریان کو درپیش پانی کی قلت کا خیال، میونسپل کارپوریشن پہ دیا دھرنا اور پانی فراہمی کے انتظامات فوری درست کرنے کا انتظامیہ سے کیا مطالبہ۔ اور شہر میں لا اینڈ آرڈر کی برقراری کے لیے پولیس محکمہ ہو گیا ہے چوکس، پرہجوم علاقوں کو تخریبی کارروائیوں سے بچانے کے لیے لیا جا رہا ہے حفاظتی انتظامات کا جائزہ، بھیڑ والے علاقوں میں موک ڈرل کر کے شر پسندوں کو دلایا جا رہا ہے پولیس کی موجودگی کا احساس۔ خبریں تفصیل سے۔ والوچ صنعتی علاقے میں بجاج نگر کے ساکن ایک کارخاندار کی رہائش گاہ میں نقب لگا کر نامعلوم سارق 70,000 روپے نقد رقم سمیت 50 کلو طلائی زیورات چرا کر فرار ہو گئے۔ یہ واردات 15 مئی کی رات 4 بجے کے قریب انجام دی گئی۔ تفصیلات کے مطابق بجاج نگر کے RL سیکٹر کے پلاٹ نمبر 93 پر انڈسٹریلسٹ سنتوش لڈا کا 2 منزلہ رہائشی بنگلہ ہے۔ انہیں 2 لڑکے ہیں اور ان کا بڑا لڑکا شیتیج فارن کنٹری میں ملازمت کرتا ہے۔ 8 مئی سے سنتوش لڈا اپنے بڑے لڑکے کے گھر فارن گئے ہوئے ہیں کہ 15 مئی کی رات 4 بجے کے قریب سوئفٹ کار میں آئے ہتھیاروں سے لیس لٹیرے حفاظتی دیوار پھلانگ کر بنگلے میں داخل ہو گئے اور پھر بنگلے کی دیوار پر ایک لوہے کی سیڑھی لگا کر گیلری سے ہوتے ہوئے لوہے کا دروازہ توڑ کر ہال میں داخل ہو گئے۔ آواز سن کر وہاں سو رہے جھڑکے کی آنکھ کھل گئی، مگر انہوں نے دیکھا کہ ان لٹیروں نے انہیں گھیرے میں لے لیا ہے اور پھر دیکھتے ہی دیکھتے ان لوگوں نے بندوق کی نوک پر رکھ کر ان کے ہاتھ ایک گلابی رنگ کی اوڑھنی سے باندھتے ہوئے منہ پر بھی میڈیسن ٹیپ لگا دی اور پھر بے فکر ہو کر 2 گھنٹوں تک انہوں نے بنگلے کے تمام کمروں میں داخل ہو کر مختلف جگہوں پر رکھے گئے 50 کلو وزن کے طلائی زیورات اور 70,000 روپے نقد، اس طرح سے کروڑوں روپیوں کی مالیت پر ہاتھ صاف کر دیا اور وہاں سے فرار ہو گئے۔ جب ڈرائیور جھڑکے کو یہ یقین ہو گیا کہ ڈکیت یہاں سے جا چکے ہیں، وہ بنگلے سے باہر نکل آئے اور اپنے پڑوسیوں کو مدد کے لیے آواز دی، جس پر ان کے پڑوسی ناگا پور کر وہاں پہنچے اور انہوں نے جھڑکے کے ہاتھوں کو اوڑھنی سے آزاد کیا اور ان کے منہ پر لگائی گئی میڈیسن ٹیپ بھی ہٹا دی۔ اس طرح سے ڈکیتی کا یہ معاملہ منظر عام پر آ گیا اور ڈرائیور جھڑکے نے اس کی اطلاع MIDC والوچ پولیس اسٹیشن کو دے دی۔ جیسے ہی یہ خبر پولیس ڈپارٹمنٹ کے اعلیٰ افسران تک پہنچی، DCP نتن بگاٹے، ACP سنجے سانپ، پولیس انسپکٹر رامیشور گاڑے، والوچ پولیس اسٹیشن کے انسپکٹر راجندر سہانے، چھاؤنی پولیس اسٹیشن کے انسپکٹر دلیپ ٹھاکر، کرائم برانچ کے انسپکٹر سندیپ گرمے سمیت دیگر پولیس افسران و ملازمین جائے واردات پر پہنچ گئے اور کار ڈرائیور سنجے جھڑکے کو حراست میں لے لیا۔ نامعلوم ڈکیتوں کا سراغ لگانے ڈاگ اسکواڈ اور فنگر پرنٹ ایکسپرٹس کو بھی وہاں بلوایا گیا۔ فنگر پرنٹ ایکسپرٹس نے وہاں سے انگلیوں کے نشانات حاصل کر لیے، جبکہ ڈاگ اسکواڈ میں شامل ڈاگس گاڑی کے پارکنگ ایریا تک جا کر واپس لوٹ آئے۔ پولیس نے سارقوں کی تلاش کے لیے کچھ اسکواڈس بھجوا دیے ہیں۔ اس معاملے میں DCP نتن بگاٹے سے بات کی گئی تو پتہ چلا کہ اس ڈکیتی میں چرائے گئے طلائی کے زیورات میں سے آدھے سے زیادہ زیورات وہیں بنگلے میں ہی مل گئے ہیں۔ مزید تحقیقات پولیس کر رہی ہے۔ ناظرین،
گزشتہ دنوں سپریم کورٹ نے ریاستی حکومت کو اندرون 4 ماہ لوکل باڈیز کے عام انتخابات کروانے کی ہدایت دے دی ہے، جس کے بعد سیاسی حلقوں میں خوشی کی لہر ہے، لیکن میونسپل کارپوریشن میں 263 خالی عہدیجات پر تقررات کا عمل اس کے سبب التوا میں پڑ جانے کا امکان ہے۔ ناظرین، 4 مہینوں میں عام انتخابات کروانے کے سپریم کورٹ کے حکم کے سبب پچھلے 5 سالوں سے میونسپل کارپوریشن میں بحیثیت کارپوریٹر نمائندگی کرنے کی حسرت رکھنے والے سابقہ اور نئے خواہشمند امیدواروں میں بھلے ہی خوشی کی لہر دوڑ گئی ہے، لیکن دوسری طرف میونسپل کارپوریشن کے 263 نئے عہدیجات پر کیے جانے والے مستقل تقررات انتخابات اور ضابطۂ اخلاق کی نظر ہوتے دکھائی دے رہے ہیں، جس کی وجہ سے ان کے کھٹائی میں پڑنے کے خدشات بڑھ چکے ہیں۔ حسن اتفاق کہیے یا بد نصیبی کہ حکومت مہاراشٹر نے پچھلے دنوں ہی میونسپل کارپوریشن کو 263 عہدیجات پر مستقل تقررات کے لیے منظوری دی ہے، جس کے تحت میونسپل انتظامیہ نے 12 مختلف زمروں اور مختص طبقات کی مناسبت سے تقرری کا عمل شروع کرنے کے لیے سرگرمیاں جاری کی ہیں۔ ان میں سے 6 مختلف عہدیجات کے لیے روسٹر تیار کر کے اسے منظور کروانے ڈویژنل کمشنر کو پیش بھی کیا جا چکا ہے، جبکہ باقی ماندہ 6 زمروں کے عہدیجات کا روسٹر اندرون 1 ماہ ڈویژنل کمشنر کی منظوری کے لیے پیش کیا جانا ہے، لیکن اب سپریم کورٹ کے حکم کے سبب مذکورہ 263 عہدیجات کے تقررات پر انتخابات کے لیے ضابطۂ اخلاق کی رکاوٹ سایہ فگن ہو چکی ہے۔ چونکہ سپریم کورٹ کے حکم پر ہر حال میں میونسپل کارپوریشن کے عام انتخابات کروانے لازمی ہیں، لہٰذا انتخابی عمل کے دوران تقررات سے متعلق سارے کاموں کا کھٹائی میں پڑ جانا طے ہے۔ بالخصوص ضابطۂ اخلاق کے نافذ ہو جانے کے بعد کسی بھی طرح کے تقررات نہیں کیے جا سکتے ہیں۔ یہی وجہ ہے کہ میونسپل کارپوریشن میں کیے جانے والے 263 عہدیجات پر مستقل تقررات پر سوالیہ نشان لگ چکا ہے۔ غور طلب ہے کہ عالم وجود میں آنے کے بعد میونسپل کارپوریشن میں 1124 صفائی مزدوروں کے علاوہ برائے نام ہی مستقل تقررات کیے گئے ہیں، جبکہ میونسپل کارپوریشن کے لگ بھگ سبھی شعبہ جات میں ملازمت کی میعاد مکمل کر لینے کے بعد افسران و ملازمین مسلسل ریٹائر ہوتے جا رہے ہیں۔ یہ سلسلہ آج بھی جاری ہے، ہر مہینہ 15 تا 20 افسران و ملازمین ریٹائرڈ ہو رہے ہیں، مگر چونکہ میونسپل کارپوریشن کا نیا اسٹافنگ پیٹرن اور ریکروٹمنٹ رولز منظور نہیں تھے، اس لیے بلدی کام کاج کی تکمیل کے لیے میونسپل کارپوریشن کو آؤٹ سورسنگ کا سہارا لینا پڑا، لیکن لیبر سپلائر ایجنسیوں کے کانٹریکٹ ملازمین کی عارضی خدمات کو بھی میونسپل ایڈمنسٹریٹر ختم کر رہے ہیں، اس لیے کلاس 1 سے کلاس 3 عہدیجات پر مستقل تقررات کی سرگرمیاں تیز ہو چکی ہیں۔ اسٹیبلشمنٹ ڈپارٹمنٹ کے ذریعے 6 عہدیجات کے روسٹر تیار کیے جا چکے ہیں، جبکہ جلد ہی باقی ماندہ 6 عہدیجات کے روسٹرز بھی تیار کر کے ڈویژنل کمشنر کو پیش کیے جائیں گے، مگر عین وقت پر انتخابات اور ضابطۂ اخلاق اس کارروائی میں رکاوٹ بنتے دکھائی دے رہے ہیں۔ ضابطۂ اخلاق نافذ ہونے پر تقرری عمل التوا میں پڑھنے کا امکان ہے۔ سینٹرل بس اسٹینڈ کی اندرونی سڑک گڑھوں میں تبدیل ہو چکی ہے، جس کی وجہ سے مسافروں کے ساتھ ساتھ بس ڈرائیورز کو بھی گاڑیاں چلانے میں دشواریوں کا سامنا ہے، مگر متعلقہ انتظامیہ کی اس جانب کوئی توجہ نہیں ہے۔ ناظرین، آپ جو فوٹیج دیکھ رہے ہیں وہ سینٹرل بس اسٹینڈ کی اندرونی سڑک کا ہے، جو جگہ جگہ سے ٹوٹ پھوٹ گئی ہے اور اس کا ڈامر غائب ہو گیا ہے۔ اس میں بڑے بڑے گڑھے پڑ چکے ہیں، جس کی وجہ سے وہاں آنے والے مسافروں بالخصوص ضعیف افراد، بچوں اور خواتین کو پریشانی کا سامنا رہتا ہے۔ یہی نہیں، ایس ٹی بس ڈرائیورز کو بھی گاڑیاں چلانے میں دقت آنے لگی ہے، مگر اس جانب انتظامیہ توجہ دینے تیار نہیں ہے، جس کے سبب متعلقہ محکمے کی کارکردگی پر سوالیہ نشان لگتا دکھائی دے رہا ہے۔
ریاستی وزیر برائے آبی وسائل وکھے پاٹل کی صدارت میں آج گوداوری پاٹ بندھارے میں علاقے مرحوم میں پانی کے ذخائر کی موجودگی اور پانی کی ضرورتوں سے متعلق جائزہ میٹنگ منعقد کی گئی تھی۔ لہٰذا اس میٹنگ میں شرکت کے لیے جو ہی وہ اورنگ آباد پہنچے، ان کا پارٹی ورکرز کی جانب سے پرتپاک استقبال کیا گیا۔ اس کے بعد انہوں نے صحافیوں سے ملاقات کی اور کئی اہم موضوعات پر کھل کر گفتگو کی۔ ریاستی وزیر برائے آبی وسائل وکھے پاٹل کی اورنگ آباد آمد پر پارٹی کے عہدیداران و ورکرز نے ان کا پرتپاک استقبال کیا اور ضلع کے حالات سے انہیں واقف کروایا۔ بعد ازاں وزیر موصوف نے صحافیوں سے ملاقات کی اور کہا کہ مراٹھا سماج کو ریزرویشن دلانے کے لیے وزیر اعلیٰ دیویندر فڈنویس سنجیدہ ہیں۔ اس کے لیے انہوں نے ٹھوس منصوبہ بندی کی ہے۔ مہایوتی کے سبھی قائدین کی منشا ہے کہ مراٹھا سماج کو ریزرویشن ملے اور اس ضمن میں وہ بذات خود جرانگے پاٹل سے ملاقات کر کے انہیں تمام حالات سے واقف کروائیں گے۔ त्यांच्या निर्णयाचा मी स्वागतच करतो। शेवटी न्यायपालिकेकडून लोकांना अपेक्षा आहेत। माननीय मुख्यमंत्री देवेंद्रजी फडणवीस साहेब हे त्या पूर्वी मुख्यमंत्री होते आणि आताही मुख्यमंत्री झाल्याच्या नंतर आरक्षणाच्या संदर्भामध्ये अतिशय प्रामाणिकपणे त्यांनी जी भूमिका मांडली आणि त्या बाबतीमध्ये सरकारची भूमिका सुद्धा अतिशय सकारात्मक आहे। मला वाटतं माननीय सरन्यायाधीशांनी दिलेले जे सूचना आहेत निश्चितच त्यामुळे या सगळ्या कामाला गती आहे। एनसीपी शरद पवार ग्रुप और अजीत पवार ग्रुप के एकजा होने पर उन्होंने कहा कि ये उनकी पार्टियों का अंदरूनी मामला है, मगर एनसीपी शरद पवार ग्रुप की पार्लिमानी इंतखाबात में शानदार जीत को उन्होंने हादसाती जीत बतलाया और कहा कि अगर ऐसा होता तो शरद पवार और उनके उम्मीदवारों को अपने ही घर में हार का सामना करना नहीं पड़ता। इसी तरह उन्होंने उद्धव ठाकरे और राज ठाकरे के इत्तेहाद पर भी अपने ख्यालात का इजहार करते हुए कहा कि इन दिनों रियासत में सियासी पार्टियों के एक दूसरे में जम होने का मौसम है। दोन्ही पक्षाच्या अंतर्गत प्रश्न आहे। शेवटी दोन्ही नेत्यांनी तो ठरवायचा आहे। त्यामुळे कोणी एकत्र येण्यानं शेवटी जी काही राजकीय सध्याच्या प्रक्रियेमध्ये जी वाटचाल सुरू आहे त्याच्यावर काय परिणाम होईल असं काही नाही। तो अधिक त्याच्या संदर्भात माझा नाही आहे। त्यांनी येण्याला बळ मिळेल नाही मिळेल, शेवटी लोकसभेच्या निवडणुकीमध्ये अपघाताने मिळालेलं यश होतं त्यांना, त्यातून महाराष्ट्रात एक मोठी लाट तयार होईल आणि त्यांनी सगळे राजकीय आराखडे त्याच्यावर जे तयार केले, मला वाटतं महायुतीला जे नंतर विधानसभेत मिळालं जे यश आहे, मला वाटतं त्याच्यामध्ये झालेला त्यांचा जो सपाटून पराभव आहे महाविकास आणि त्यांचा सुद्धा, मला वाटतं परिस्थितीनंच त्यांना आता हा निर्णय घ्यायला क्रमप्राप्त ठरेल। त्यामुळे त्यांचं येण्याने महायुतीला काही फार फरक पडेल असं काही नाही आहे, असं माझं व्यक्तिगत मत आहे। नाही, कसं आहे की त्यांच्या बाबतीमध्ये तर मी म्हटलं ना, लोकसभेमध्ये त्यांना मिळालं जे अपघाताने यश होतं आणि ते विधानसभेच्या निवडणुकीमध्ये त्यांची ज्या पद्धतीने पिछाड झाली, जो काही दारुण पराभव झाला, त्यामुळे त्यांच्या येण्याने काही पक्षावर काही परिणाम होईल असं अजिबात नाही आहे। मतलब हे एक विनाकारणाचं एक वलय निर्माण केलं जातं की त्यांच्यामुळे बळकटी मिळेल। मला वाटतं आता पक्ष उत्तम आदरणीय मोदी साहेबांच्या नेतृत्वाखाली माननीय अमित भाईंच्या मार्गदर्शनानं आमचे लाडके मुख्यमंत्री देवेंद्रजी यांच्या नेतृत्वाखाली उत्तम प्रकारे काम करतोय, सरकार काम करतोय, पक्ष मजबूत होतोय। मग वाटत नाही की आता ज्यांनी पक्ष फोडण्याचं काम केलं त्यांनी येऊन पक्षाला बळकटी मिळेल असं मला वाटत नाही। तर काही तो मला वाटतं एक असा हायपोथेटिकल प्रश्न आहे तो फार त्याच्यामध्ये। म्हणून म्हटलं ना की शेवटी पक्ष जो निर्णय घेतो, पक्ष नेतृत्व जो निर्णय घेतो तो आपण निर्णय मान्य करायचा असतो। नाही, माझा प्रश्न नाही विरोध आणि पाठिंब्याचा, शेवटी हा निर्णय पक्ष सृष्टी करत असतात। पण आपण जे मगाशी म्हटलं त्यामुळे त्याने व्यक्तिगत येण्यानं पक्षाला फार मोठा फायदा होईल असं मला अजिबात वाटत नाही। आता ही चर्चा चालूच आहे, दोन्ही ठाकरे एकत्र येतील, आता ती चर्चा मागे पडली, आता शिंदे साहेब आणि राज ठाकरे एकत्र येतील, ती आता चर्चा सुरू आहे, आता दोन पवार एकत्र येतील। आता मला वाटतं सध्या एकत्रित करण्याची मोहीम सुरू आहे राज्यामध्ये दिसते मला। इलाके मरहवा में पानी से मुताल्लिक़ पूछे गए
सवाल पर उन्होंने कहा कि जायकवाड़ी कैनाल्स की मरम्मत और दुरुस्ती के साथ साथ डैम से गाल निकालने का काम शुरू कर दिया गया है ताकि डैम में पानी का ज़ख़ीरा बढ़े। उन्होंने ये भी कहा कि रियासत भर में आबी वसाइल के कामों के लिए फंड्स की कमी हरगिज़ नहीं होने दी जाएगी। अगर ऐसा होता है तो इजाफी फंड फराहम करवाया जाएगा। नाही, आता काय आहे की म्हणजे मागच्या काही 2-3 वर्ष जर आपण आकडेवारी पाहिली की जायकवाडीमध्ये 5% सुद्धा पाणी नसायचं 5 टीएमसी. आज 30 टीएमसी पाणी आहे. म्हणजे आज धरणाची परिस्थिती सगळ्यात चांगली आहे. आणि ते करत असताना अन्य बाकीच्या उपाययोजना आम्ही जे करतो आता, म्हणजे जायकवाडीच्या कालव्यांचं लाईनिंग करणं, आज 50% वॉटर लॉस आहे. कॅनॉलमधून पाणी जे वाहत आहे. विशेष करून आता डाव्या कालव्याचं काम ते सुरू आहे, पण उजव्या कालव्याला ती स्थिती आहे. परत धरणातून गाळ काढण्याचा एक मोठा कार्यक्रम आम्ही घेतोय. आणि मराठवाड्यातील जे जे प्रकल्प आहेत त्याला आता जो पूर्वी आमचा जो टप्पा 1 टप्पा 2 असे 2 भाग केलेत आम्ही निधी उपलब्धतेनुसार. आता नाबार्डने मोठ्या प्रमाणात निधी उपलब्ध करून देण्याचं मान्य केल्यामुळे जे प्रलंबित प्रकल्प आहे 2 वर्षात पूर्ण होणारे, 3 वर्षात पूर्ण होणारे, निधीमुळे ते 10-10 वर्ष लागले असतील, आम्ही आता वेळेत पूर्ण करतो. अगर गार्जियन मिनिस्टर को अपना राब्ता ऑफिस शुरू करने का इतना ही शौक़ है तो वो किसी खानगी मकाम पर जगह किराए से लेकर अपना दफ्तर शुरू कर सकते हैं, मगर ज़िला कलेक्टर ऑफिस में अगर उनका दफ्तर शुरू किया गया तो वो उसकी शदीद मुखालिफत करेंगे। ये बयान महाराष्ट्र विधान परिषद के अपोजिशन लीडर अंबादास दानवे ने दिया है। पालकमंत्र्यांचे कार्यालय जिल्हाधिकारी कार्यालयात उघडता येत नाही। पालकमंत्र्यांना फार हौस आहे तर त्यांनी त्यांचे कार्यालय जागा घ्यावी, तिथं करावी, तिथं जेवढा पाहिजे तेवढा स्टाफ ठेवा। सरकारचा कोणताही अशा पद्धतीनं कलेक्टर ऑफिस हे कलेक्टरांचं असतं। तसं पाहायला गेलं तर मग पालकमंत्र्याचा प्रोटोकॉल कलेक्टरांपेक्षा मोठा असतो आणि मग कलेक्टरांना जनतेचे कामं करण्याच्या ऐवजी फक्त पालकमंत्र्यांना च्या मागे पुढे फिरावं लागेल। आणि म्हणून मी कलेक्टरांना स्पष्ट शब्दात सांगेल आपल्या माध्यमातून की कलेक्टर ऑफिसमध्ये जर पालकमंत्र्यांचं ऑफिस झालं तर त्याला विरोध आम्ही करू। इसी तरह अंबादास दानवे ने आज सपहर एक प्रेस कॉन्फ्रेंस तलब की और सहाफ़ियों को बताया कि 13 अप्रैल से शुरू की गई अवामी तहरीक झूठों पानी दो का अख्तिताम 16 मई बरोज़ जुमा को हल्ला बोल मोर्चे पर होगा, जो क्रांति चौक से गुलमंडी तक निकाला जा रहा है, जिसमें शिवसेना उद्धव ग्रुप के यूथ लीडर आदित्य ठाकरे भी शिरकत करेंगे। इसी तरह म्यूनिसिपल कॉरपोरेशन दफ्तर के करीब एक अवामी इजलास मुनक़िद किया जाएगा। ते ठाकरे, खैरे साहेब, मी आम्ही सगळे पदाधिकारी नाही, आम्ही महापालिकेच्या आयुक्तांना जाऊन भेटणार आहोत। नंतर मोर्चा झाल्यावर मोर्चा गुलमंडीवर त्याची जाहीर सभेत रूपांतर होईल। मोर्चा संपल्यानंतर मनपाच्या आयुक्तांची आम्ही मनपाच्या मुख्यालयामध्ये या प्रश्नावर भेट घेणार आहोत। मी या पूर्ण आंदोलनात आमच्या कार्यकर्त्यांनी भारतीय जनता पार्टीविषयी एकही शब्द कुठेही वापरलेला नाही। आम्हाला हे आंदोलन राजकीय करायचं नाही, आम्हाला खरोखर लोकांना पाणी मिळवून द्यायचं आहे। भारतीय जनता पार्टीविषयी आमचं पूर्ण भाषण ऐका, आमची पूर्ण मोहीम ऐका। आम्ही कुठेही भारतीय जनता पार्टीला याच्यात आम्ही टार्गेट केलं नाही, शिव्या दिल्या नाही, काही खालच्या लेवलला बोललो नाही। आमचं पत्र वाचा, याच्यात आम्ही तांत्रिक बाजू सगळ्या शहराच्या मांडलेल्या आहे आणि आम्ही त्याच विषयावर ठाम आहोत। हे पॉलिटिकल होऊ नये, याला नाही। मी तर म्हणतो भारतीय जनता पार्टीने सहभागी व्हावं, प्रशासनाला नीट करावं। आमचं म्हणणं असं की आमचं सरकार असताना आमच्या प्रशासनावर वचक होता, तुमचा या प्रशासनावर वचक नाही, एवढंच आमचं म्हणणं आहे। तो आयुक्त कुठं IPL मॅच पाहायला जातो, कुठं गरवारेची लाईट लावायला जातो, पाण्याकडे पाहतच नाही तो। मग भाजप त्याला वेगळं, आम्ही समांतर जलवायूतून पाणी येणारच नाही, आम्हाला माहिती आहे। आत्ताच्या घडीला आमचं फक्त जे पाणी येतं त्याचं तुम्ही सांगा ना, 140 MLD पाणी येतं, 240 लागतं, 40 MLD वाया जातं असं पण धरू, तर तुम्ही एक दिवसात पाणी द्या ना, एवढं सिंपल म्हणणं आहे आमचं। आणि मी सांगतो की आता आम्ही 17 इंजिनियर आहे शहराचे, ज्युनियर इंजिनियर। मी हे उद्याचं आंदोलन संपल्यावर 17 इंजिनियर बरोबर आमचा एक उपशहर प्रमुख देणार आहे आणि याला झोपू देणार नाही आम्ही या 17 इंजिनियरला। या शहरातलं पाण्याचं नियोजन करणारे 17 इंजिनियर ज्युनियर, 3 डेप्टी इंजिनियर आहे, 1 एक्झिक्युटिव्ह इंजिनियर आहे। 17 इंजिनियर बरोबर आमचे उपशहर प्रमुख राहतील, 3 डेप्टी इंजिनियर बरोबर आमचे शहर प्रमुख राहतील, 3 सगळ्या विभागाचे, पूर्व पश्चिम मध्यचे, आणि बाकी एक्झिक्युटिव्हला आम्ही बघू, राजू मी आम्ही बघून घेऊ। शहर में पानी की किल्लत के सबब शहरियान को होने वाली परेशानियों की तस्वीर कशी करके शिवसेना उद्धव ग्रुप की जानिब से मुख्तलिफ मकामात पर तस्वीरी नुमाइश का एहतमाम किया जा रहा है, जिसे शहरियान का भरपूर ताउन मिलने लगा है।
इसी ज़िमन में एक तस्वीरी नुमाइश शरीफ कॉलोनी रोशन गेट इलाके में रखी गई। इस मौके पर शिवसेना उद्धव ग्रुप महिला आघाड़ी की नुसरत जहां, शेख सत्तार, शेख आबिद, शेख जमील, कय्यूम शेख, हनीफ शेख, अब्दुल करीम, सैयद मोहम्मद, साजिद खान, मोहम्मद अशफाक, अफसर खान, वसीम खान, फारूक खान, ज़मीर तांबोली, आमिर कुरैशी और सैयद शफीक भी मौजूद थे। इलाके के मकामी साकिनान ने इस तस्वीरी नुमाइश को विजिट दी और इसमें लगाई गई तस्वीरों का मुशाहिदा करते हुए कहा कि इस शहर में पानी सप्लाई के इंतजामात में म्यूनिसिपल इंतजामिया की नाकामी की कामयाब अक्कासी है। उन लोगों ने शिवसेना उद्धव ग्रुप की झूठों पानी दो नामी मुहिम की हिमायत का ऐलान किया। इसी तरह गुज़िश्ता रोज़ गारखेड़ा इलाके में मौजूद डिविजनल स्पोर्ट्स कॉम्प्लेक्स पर भी तस्वीरी नुमाइश का अहतमाम किया गया था। इलाके के साकिनान ने बड़ी तादाद में यहां पहुंचकर नुमाइश में लगाई गई तस्वीरों का बगौर मुशाहिदा किया। इस मौके पर पार्टी के नायब शहर सदर प्रमोद ठेंगड़े, मोहन तिरचे, मनोज चौहान, कल्याण चक्र नारायण, नाना साहब रनयौले, देवीदास पवार और दीगर ओहदेदारान व वर्कर्स मौजूद थे। नाजरीन, लोकल बॉडीज़ इलेक्शन की आहट पाते ही सियासी पार्टियां एक्टिव मोड पर नज़र आने लगी हैं। कांग्रेस की जानिब से भी आज पानी सप्लाई के इंतज़ामात फौरी दुरुस्त करवाने के मतालबे पर म्यूनिसिपल कॉरपोरेशन दफ्तर पर ज़ोरदार एहतजाज किया गया। पार्टी के शहर सदर यूसुफ शेख की क़यादत में पार्टी वर्कर्स बड़ी तादाद में म्यूनिसिपल कॉरपोरेशन के दाखिली दरवाजे के सामने आज जमा हो गए, जो पानी के खाली हंडे और मुख्तलिफ मतलबाती कार्डबोर्ड्स अपने हाथों में उठाए हुए थे। मज़ाहिरीन ने इल्ज़ाम लगाया कि म्यूनिसिपल इंतज़ामिया शहर भर में इत्मीनान बख्श मिक़दार में पानी फराहम करवाने में मुकम्मल तौर पर नाकाम हुआ है। इसके बावजूद वो शहरियान से साल भर की पानी पट्टी वसूल करता है। इन लोगों ने नारे लगाए कि जब तक पानी नहीं तब तक टैक्स नहीं, पानी दो पानी दो। इसी तरह के दीगर कई नारों से टाउन हॉल इलाका गूंज उठा। यूसुफ शेख की रहनुमाई में किए गए इस एहतजाज में कांग्रेस पार्टी के सीनियर कायद, साबिक़ शहर सदर इब्राहिम पठान, महिला आघाड़ी की सदर दीपाली मिसाड़, साबिक़ अपोजिशन लीडर डॉक्टर ज़फ़र खान, भाऊ साहब जगताप, एडवोकेट शेख अकरम, राहुल सावंत, अरुण शीरसाट, एडवोकेट इकबाल सिंह गिल, मुदस्सर अंसारी, मोइन इनामदार, अनीस पटेल, मोइन शेख, शेख अख्तर और पार्टी के सभी सेल और सभी शोबों के ओहदेदारान व कारकुनान बड़ी तादाद में शामिल थे। गेल्या अनेक वर्षापासून छत्रपती संभाजीनगरमध्ये पाण्याचा हा प्रचंड प्रमाणात मोठा विषय आहे। छत्रपती संभाजीनगर पाण्यासंदर्भात मोठं राजकारण केलं जातं आणि या छत्रपती संभाजीनगरच्या सर्व जनतेला माहिती आहे। मात्र या राजकारणामुळे आज शहरातील जनता, सामान्य जनता पाण्यासाठी त्रस्त आहे। या महानगरपालिकेच्या अंतर्गत या ठिकाणी चोरून टँकर विकले जातात, मात्र सामान्य जनतेला पाणी मिळत नाही। आपल्याला माहिती आहे 6 महिन्यापूर्वी या ठिकाणी शहर जिल्हा महिला काँग्रेस कमिटीच्या वतीने आम्ही हंडा आंदोलन मोठ्या प्रमाणात केलं होतं आणि त्यावेळेस महानगरपालिकेच्या आयुक्त आधारने आम्हाला सांगितलं होतं की या ठिकाणी आम्ही डिसेंबर महिन्यापासून छत्रपती संभाजीनगरला दर दुसऱ्या दिवशी पाणी देऊ आणि मीटरही लावू आणि आम्हाला ती आठ त्यांची मान्य होती। मात्र आपण बघताय की घरोघर 11-11, 10-10 दिवस पाणी नाही, जनता त्रस्त झालेली आहे आणि हा मोठा, प्रचंड मोठा या ठिकाणी विषय आहे आणि याला सॉल्व्ह करण्यासाठी वारंवार काँग्रेस पक्ष या ठिकाणी आंदोलन करत असतो। आता जर या ठिकाणी नागरिकांना वेळेवर पाणी मिळालं नाही तर तीव्र आंदोलन यानंतरही आम्ही मोठ्या प्रमाणात करत राहणार आहोत आणि याचा सर्व जे काही जबाबदार असेल ही महानगरपालिका असणार आहे। हे प्रशासन इथे हिटलरशाही करत आहे। सरकार कुठे देवेंद्र फडणवीस बैलगाडीमधून मोर्चा काढला होता, विरोधी पक्षमध्ये होते, त्यांनी सांगितलं होतं की या शहराला पाणी देऊ। आता सत्तेमध्ये आले तर पाणी कुठे आहे? आज 28 वर्ष झाले आमचा पाणीचा प्रश्न या सरकारने आतापर्यंत सोडलेला नाही। शहर जिल्हा काँग्रेस कमिटी आपल्याला मागणी करत आहे, जोपर्यंत आपण पाणी देणार नाही तोपर्यंत शहरवासी टॅक्स भरणार नाही। आपण रोज पाणी द्या आम्हाला, आम्ही आपल्याला टॅक्स आपल्या घरी आणून देऊ, या महानगरपालिकेमध्ये जमा करू एवढं सांगतो। आणि आता आज आमच्या शहर जिल्हा काँग्रेस कमिटीचे पूर्ण पदाधिकारी, फ्रंटल सेल विभागाचे सर्व अध्यक्ष इथे मोठ्या संख्येने उपस्थित आहे। धन्यवाद। रमाई घरकुल स्कीम के लिए किसी तजुर्बेकार एजेंसी के ज़रिए दोबारा से सर्वे शुरू करवाया जाए, इस मुतालबे पर मुतल्लिका एक्शन कमेटी की जानिब से म्यूनिसिपल कॉरपोरेशन दफ्तर के सामने भूख हड़ताल शुरू की गई है। हड़तालियों का कहना है कि गरीब और ज़रूरतमंद अफराद के सरों पर छत मैसर आ जाए, इस गर्ज से हुकूमत रमाई घरकुल स्कीम के तहत फ़ंड फराहम करती है, जिससे गरीब अफराद अपना छोटा मोटा ख्वाबों का आशियाना तामीर करवा लेते हैं।
ज़रूरतमंद अफराद को इस स्कीम का फ़ायदा पहुँचाने के लिए म्यूनिसिपल इंतज़ामिया ने एक खानगी एजेंसी को सर्वे के लिए मुकर्रर कर रखा है, लेकिन मुतल्लिका एजेंसी ज़रूरतमंद अफराद को नज़रअंदाज करके उन्हें इस स्कीम से महरूम रख रही है। लिहाजा इंतज़ामिया किसी तजुर्बेकार एजेंसी के ज़रिए ये सर्वे करवाए और हर ज़रूरतमंद को रमाई घरकुल स्कीम का फ़ायदा पहुँचाया जाए। ये मुतालबा एक्शन कमेटी की जानिब से किया जा रहा है, जिसकी तकमील के लिए कमेटी के सदर लक्ष्मण कामड़े और सतीश सुरड़कर ने हड़ताल शुरू कर रखी है, जिनकी हिमायत में ज़रूरतमंद अफराद बड़ी तादाद में आगे आने लगे हैं। हमारी डिमांड ये है, 2 महीने पहले लोक शिक्षण प्रसारक मंडल ये संस्था ने सर्वे किया था, वो सर्वे बोगस है। हमारी ये मांग है क्या, एक अनुभवी संस्थाओं को बुला के पुनः सर्वे होना चाहिए, दोबारा सर्वे होना चाहिए जी, ये मांग है। और दूसरी एक मांग है, ये 6 महीने बिल नहीं मिले लोगों को, तो आप ये हर महीने को 10 तारीख को बिल मिलना चाहिए घरकुल लाभार्थी को। ये दूसरी मांग है, ये मांग लेके हम यहाँ पोषण बैठे। अगर जांच में भी दोबारा ऐसा आप बता रहे हैं तो फिर आपका एक्शन क्या रहेंगे दोबारा? एक्शन बोलते हैं अभी ये उपोषण तो चालू रहेगा जी। एक्शन क्या रहेगी, जब तक गोर गरीब जो सर्वसामान्य लाभार्थी है उनको जब तक न्याय नहीं मिलता तब हम लड़ते रहेंगे, उपोषण करते रहेंगे। शहर में लॉ एंड ऑर्डर की बरकरारी के लिए पुलिस महकमा चौकस हो गया है। पुलिस कमिश्नर परवीन पवार की हिदायत पर वक्फे से मुख्तलिफ भीड़ वाले इलाक़ों में मॉक ड्रिल की जा रही है और शरपसंदों को शहर में पुलिस की मौजूदगी का एहसास दिलाया जा रहा है। सिटी चौक पुलिस स्टेशन की इंचार्ज इंस्पेक्टर निर्मला परदेसी ने हमारे नुमाइंदों को बताया कि अक्सर शरपसंद अफराद पुरहुजूम इलाक़ों को ही अपना निशाना बनाते हैं और वहां तकरीबी कार्रवाई अंजाम देते हैं। लिहाजा अवाम में बेदारी पैदा करने के साथ साथ शरपसंदों को पुलिस की मौजूदगी का एहसास दिलाने पुलिस कमिश्नर परवीन पवार की हिदायत पर वक्फे से पुरहुजूम इलाक़ों में मॉक ड्रिल की जा रही है। आज भी BDDS स्क्वाड, RCP और सिटी चौक पुलिस स्टेशन के इश्तराक से गुलमंडी, शाहगंज, बुडी लैन और दीगर इलाक़ों के साथ साथ जामा मस्जिद के अहाते में भी मॉक ड्रिल की गई और बम डिटेक्टिव एंड डिस्ट्रॉय स्क्वाड में शामिल अमले ने यहाँ के चप्पे चप्पे की तलाशी ली और इस बात पर इत्मीनान का इजहार किया कि यहाँ ऐसी कोई भी मुश्तबा शय मौजूद नहीं है। इस मॉक ड्रिल में सिटी चौक पुलिस स्टेशन की इंचार्ज इंस्पेक्टर निर्मला परदेसी, BDDS स्क्वाड के इंस्पेक्टर भगवान अड़स्कर, PSI पंकज उदावंत, PSI चंद्रकांत गरड़े, ASI नवनाथ वड़के, हेड कांस्टेबल पगारे, PC चौहान, BC बोड़के, पुलिस कांस्टेबल नागरे, PC नरोड़े, पुलिस कांस्टेबल वड़कर, पुलिस कांस्टेबल भूशिंगे, PC गीते, हेड कांस्टेबल करंजकर और डॉग स्क्वाड में शामिल डॉग मुलाजमीन ज़ेबा, DZ और लूसी ने हिस्सा लिया। हम हमारी तसल्ली कर ले रहे कि हमारा शहर सेफ है जनता के लिए, समाज के लिए, इसलिए आज का हमारा ये था। तो 11 बजे से हमने शुरू किया था गुलमंडी, सुपारी हनुमान, उसके बाद में वो गुलमंडी का परिसर, शाहगंज, संस्थान गणपति, फिर अपने इधर का जामा मस्जिद का एरिया, जामा मस्जिद, कुछ ऐसी अनहोनी ना हो जाए इसलिए हम पहले प्रिकॉशन हर चीज़ के इसमें लेते हैं। कोई त्यौहार है, कोई बंदोबस्त है, तो उससे पहले भी हम हमारा रूट मार्च निकालते हैं, ये करते हैं। उसके तहत हमारी एक तालीम थी क्या हम प्रिकॉशन कैसे ले सकते हैं और हमारे पास सेफ्टी के लिए क्या क्या ये है, तो आप लोगों को भी पता चले, समाज को पता चले क्या पुलिस अलर्ट है और पहले ही कुछ होने से पहले हम पहले तसल्ली कर ले रहे हैं और चेकिंग कर ले रहे हैं। ये BDDS के साहब है, ये सब इनकी टीम है। धार्मिक स्थल बोलकर नहीं, समाज के लिए सभी घटनाएं ज़्यादा तौर पर क्राउड ज़्यादा होता है। अपने यहाँ पर जामा मस्जिद में नमाज के लिए ज़्यादा लोग आते हैं जुम्मे के दिन, संस्थान गणपति पे भी हर रोज पूरे दिन भर चालू रहते। और वो एरिया, वो एक पॉइंट ले लिया जामा मस्जिद का और उसका एरिया आजू बाजू का, इधर से आपके बाहर के तरबूज के दुकान लगते हैं, उधर क्राउड होता है, होटल्स होती है, टूरिस्ट पॉइंट के जैसा। और गुलमंडी पे भी पार्किंग है, बहुत सारा ये है क्या पब्लिक आती है, वो जगह पे पब्लिक आती है, इसका मतलब वो पब्लिक को भी पता चले, इसलिए क्राउड की जगह पे हम ये सोचते हैं कि लोगों को पता चले कि पुलिस ने ऐसा चेकिंग किया है और कुछ है तो आपका भी फर्ज बनता है कि हमें बताएं
अगर ऐसी कोई चीज आपको लगती है, किसी का बैग है, किसी का कुछ छूट गया है, रेलवे स्टेशन है, रोड पर है, तो ये वो डेमो है कि अगर आप हमको पहले बताएंगे तो हमारे ऑफिसर्स, हमारी टीम तुरंत वहाँ जाकर तसल्ली करेगी। किसी ने गाड़ी छोड़कर गया है, अभी जामा मस्जिद की पार्किंग है, वहाँ पर 2-4 दिन गाड़ी ऐसे ही रुक कर रही, तो इनको वो पता होना चाहिए कि ये अगर अनहोनी गाड़ी है, अननोन है, हमें पता नहीं किसकी गाड़ी है, तो वो हमें बताना चाहिए, तो हम तुरंत उसको चेक करके ये तसल्ली कर लेंगे। उसके समाज को भी पता चलना चाहिए, इसलिए ये हमारा डेमो था। अपनी टू व्हीलर गाड़ी पर बोगस VVIP नंबर दर्ज करवाने वाले एक नौजवान को ट्रैफिक पुलिस मुलाजमीन ने हाईकोर्ट सिग्नल से करीब धर दबोचा। मज़कूरा नौजवान का नाम अमर बोबड़े बताया जा रहा है, जो बोरगांव तालुका पैठन का साकिन है, जिसके खिलाफ पुंडलिक नगर पुलिस स्टेशन में केस दर्ज किया गया है। पुलिस ज़राए के मुताबिक सिडको ट्रैफिक ब्रांच के मुलाजिम शाकिर अहमद ख़ान मुस्तफ़ा ख़ान पठान की शिकायत पर यह मामला दर्ज किया गया है, जो अपने साथी के साथ हाईकोर्ट सिग्नल पर ड्यूटी अंजाम दे रहे थे कि उन्होंने एक टू व्हीलर सवार को रोका, जिसकी गाड़ी पर सामने की जानिब MS20 DM 7272 नंबर तहरीर था। जब इस नंबर की ई चालान मशीन पर जांच की गई तो पता चला कि ये नंबर होंडा शाइन कंपनी की टू व्हीलर गाड़ी का है, मगर इस गाड़ी पर चेचिस नंबर भी दूसरा ही था। तफ्तीश के बाद इस बात का इंकशाफ हुआ कि इस गाड़ी का असल नंबर MS21 AL 7641 है। जब इस नौजवान से पूछताछ की गई तो उसने पुलिस को बताया कि उसने ये गाड़ी 3 साल पहले एक किसान से ख़रीदी थी, मगर उसने गाड़ी अपने नाम ट्रांसफ़र नहीं करवाई, बल्कि उस पर बोगस नंबर प्लेट लगाकर उसका इस्तेमाल करने लगा। हॉलीडे पैकेज के नाम पर शहर के 5 या 6 अफराद को लाखों रुपयों का चूना लगाने का वाक़या मंजर आम पर आया है। ये मामला MIDC पुलिस स्टेशन में दर्ज किया गया है। नाजरीन, हॉलीडे पैकेज के नाम पर शहरियान को चूना लगाने के लिए एक ग्रोह शहर में सरगर्म दिखाई दे रहा है, जो इंटरनेशनल हॉलीडे क्लब के नाम से भोले भाले शहरियान को फंसाता है और हॉलीडे पैकेज के नाम पर उनसे मोटी मोटी रकूमात वसूल करके रफू चक्कर हो जाता है। ऐसे ही कई वाक़यात MIDC पुलिस स्टेशन की हदूद में पेश आए हैं, जिसमें इन जालसाज़ों ने 5 या 6 अफराद को हॉलीडे पैकेज के नाम पर 5,70,000 रुपयों का चूना लगाया है और उनसे बोगस बॉन्ड पेपर पर मुआहदा करके उन्हें फंसाया है। जब इन अफराद को अपने साथ धोखाधड़ी का एहसास हुआ तो उन लोगों ने इसकी शिकायत MIDC पुलिस स्टेशन से की है। मामले की मज़ीद तहक़ीक़ात पुलिस कर रही है, मगर पुलिस इंतज़ामिया की जानिब से शहरियान से अपील की गई है कि इस तरह से किसी भी लालच में ना आएँ और बग़ैर तहक़ीक़ के किसी के साथ भी इतनी बड़ी रकूमात का लेन देन हरगिज़ न करें। मकान की छत पर सो रहे 4 नौजवानों के मोबाइल फ़ोन नामालूम सारिक लेकर फ़रार हो गए। चोरी की ये वारदात हनुमान नगर इलाके में पेश आई है। तफसीलात के मुताबिक आकाश सिद्धेश्वर शिंदे ने पुंडलिक नगर पुलिस स्टेशन में शिकायत दर्ज करवाई है कि वह अपने 3 दोस्तों के साथ हनुमान नगर इलाके में किराए के एक मकान में रहता है। गर्मी होने के सबब वो और उनके दोस्त विकास ज्ञानेश्वर शिंदे, शिवम दत्तात्रेय दड़वे, अशोक खरात और दीगर दोस्तों के साथ मकान की छत पर सो रहा था और उनके मोबाइल फ़ोन उनके करीब ही रखे हुए थे, जिसका फ़ायदा उठाकर सारिक उन लोगों के मोबाइल फ़ोन्स उड़ा ले गए। सुबह जब वो लोग नींद से बेदार हुए तो देखा कि सभी दोस्तों के मोबाइल फ़ोन गायब थे। ये मामला पुंडलिक नगर पुलिस स्टेशन में दर्ज करवाया गया है। मज़ीद तहक़ीक़ात पुलिस कर रही है। खबरें ख़त्म करने से पहले आइए एक बार फिर नज़र डालते हैं आज की सुर्खियों पर। वालुज के बजाज नगर इलाके में लुटेरों ने एक कारखानादार के बंगले पर डाला डाका। 70,000 रुपये नकद समेत लाखों रुपये के तिलाई ज़ेवरात लेकर फरार। इस वाक़े ने उड़ा दी पुलिस महकमे की नींद। डिपार्टमेंट को डकैतों की तलाश। रियासत महाराष्ट्र में आबी वसाइल के कामों के लिए फंड्स की कमी नहीं होने दी जाएगी। रियासती वजीर विखे पाटिल ने दी इत्तला। पानी के ज़खायर और मसाइल से मुताल्लिक़ जायज़ा मीटिंग लेने से पहले सहाफ़ियों से की मुलाकात और कहा कि जायकवाड़ी डैम से गाल निकाल कर उसकी असल तह तक पहुँचने की जा रही है कोशिश।
लोकल बॉडीज आम इंतखाबात की आहट पाते ही सियासी जमातें नजर आने लगी मुतहर्रिक। कांग्रेस पार्टी को भी आया शहरियान को दरपेश पानी की किल्लत का ख्याल। म्यूनिसिपल कारपोरेशन पे दिया धरना और पानी फराहमी के इंतजामात फौरी दुरुस्त करने का इंतजामिया से किया मतालिबा। और शहर में लॉ एंड ऑर्डर की बरकरारी के लिए पुलिस महकमा हो गया है चौकस। पुरहुजूम इलाकों को तखरीबी कार्रवाइयों से बचाने के लिए लिया जा रहा है हिफाजती इंतजामात का जायजा। भीड़ वाले इलाकों में मॉकड्रिल करके शरपसंदों को दिलाया जा रहा है पुलिस की मौजूदगी का एहसास। इसी के साथ MCN उर्दू न्यूज़ अब यहीं ख़त्म होती है। कल फिर मुलाकात होगी कुछ और ख़बरों के साथ। तब तक के लिए मैं काजी मुहिउद्दीन आपसे इजाज़त चाहता हूँ। खुदा हाफिज़।